السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معزز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا جی. جی میری آواز کلیئر ہے؟ جی استاد جی بالکل آ رہی ہے. جی احباب تھوڑا تھوڑا اپنا تعارف کروا دیں تاکہ جان پہچان کے بعد ہماری کلاس آگے ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم، میرا نام شہباز اعظم ہے اور میں فیصل آباد سے میرا تعلق ہے. ماشاء اللہ. جی شہباز بھائی، آپ کے ساتھ تو میں پہچانتا ہوں گروپ کے اندر جو ہے ماشاء اللہ اچھے میسج کرتے ہیں، آپ لکھتے رہتے ہیں کچھ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی آمین. جی آگے. جی سسٹر فہیمہ شاید. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سسٹر. جی ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، میرا نام عفت حمیرہ ہے، میں فیصل آباد سے ہوں. شہباز اعظم کی بیگم ہوں. ہم ماشاء دونوں میاں اللہ بیوی پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آمین. ایک دوسرے کی مدد دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ توفیق دے. بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاء اللہ. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم ماہرہ کمال عباسی راولپنڈی سے ہوں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. آپ کا تعارف میں نے شاید پہلے بھی سنا ہے شیخ صاحب سے. گروپ کے اندر آپ لیڈ کرتی ہیں شاید. اللہ جی تعالیٰ شیخ محترم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. استاد محترم، میرا نام رابعہ نواز ہے اور میں لاہور سے ہوں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد میرا نام طاہرہ سلیم ہے اور میں ملتان سے ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، میرا نام وعلیکم فہیمہ افضل اور میں ابھی اٹلی میں ہوں۔ ویسے میرا تعلق راولپنڈی پاکستان سے ہے۔ آپ کا نام؟ فہیمہ افضل۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا نام ہے ام سعد اور میں ابوظہبی سے ہوں۔ بس شور میرے پیچھے بہت زیادہ ہے، اس لیے مائک نہیں کھول رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، سعید احمد نام ہے اور ٹیکسلا واکنڈ سے ابھی رہائش کدھر ہے؟ ویسے ایبٹباد سے بلانگ کرتا ہوں۔ جی ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے. جی اللہ تعالیٰ آپ السلام کو. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، میرا نام ہمایہ فلاق ہے، میں راولپنڈی سے ہوں۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، جزاکم اللہ خیرہ. تو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ محترم حافظ عطا اللہ سمرو ٹھٹا سندھ سے۔ جی حافظ اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. شکراً. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بارک اللہ فیک، حیاک اللہ۔ جی جی حافظ زکا. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. بارک اللہ۔ جی جی بتائیے. یہ جوائن کیا ہے، یہ فورتھ سیمیسٹر کے لیے نا؟ جی بات مکمل کریں اپنی. السلام علیکم شیخ محترم، ورچوئل اسلامک یونیورسٹی میں فورتھ سیمیسٹر کے لیے جوائن کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اہلاً، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. بارک اللہ فیک، حیاک اللہ۔ آمین. میں اس کو انمیوٹ کر دوں یا بچے کو پتہ کرنا بھی آیا کیا ہے۔ جی یہ فورتھ سیمسٹر ہی ہے، آپ صحیح جگہ پر ہیں. جی کوئی رہتا ہے یا کوئی بہن رہتی ہے؟ مکمل ہو گئے. جی استاد محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبد المنان گجرانوالہ سے ہوں میں استاد محترم، لاہور اچھا. میں جاب کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا عبد المنان بھائی، آپ کے نام سے مجھے واقفیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے. جی بارک اللہ استاد، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام میرا ورحمۃ. نام خدیجہ ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام زلیخا سردار ہے
जी मैं वसावे वाला हवेली इलाका से हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख अब्दुल रहमान असुदैस। जी जी बिल्कुल। اسمي ناصر علي، أنا من جنگ الآن في كوتادو. माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। माशाल्लाह أنت Nice تتكلم to meet you, sir. باللغة العربية ما شاء الله. أنا مسرور بلقائك يا شيخ. ما شاء الله وأنا كذلك أيضا مسرور بلقائك جدا، بلقائكم جدا. شكرا، شكرا جزيلا. ما شاء الله بارك الله فيك. الحمد لله. शेख मोहतरम अपना तारफ भी अगर आपने पहले करा नहीं दिया तो अगर करवा लें मुनासिब समझे। जी मेरा नाम हाफिज अब्दुल रहमान है और मेरा ताल्लुक सरगोदा से है, यानी सरगोदा बेसिक से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिया इमाम बुखारी मकाम याद जो सैयद सत्यान शाह साहब के दार है वहाँ से फारिग तहसील हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पढ़ाने का काम है मेरा आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर। जी माशाल्लाह तादाद अच्छी है आप लोगों की, ये इतनी ही रहती है या कम भी हो जाती है? उस्ताद शेख मतलब इतनी रहती है। हाँ जी पिछले सेमेस्टर में तो ऐसी रहती थी। अल्लाह ताला मतलब इसको हमेशा रखे, बड़ी खुशी हुई है अगर ये हमेशा रहती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या ख्याल है, कोई हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं सबसे? जी इंशाअल्लाह शेख। शहबाज भाई ये कैसे उस्ताद मोहतरम ये बड़े पक्के स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं जाने वाले इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे, बड़ी खुशी की बात है फिर तो। वैसे अमूमन जो है ना, यानी यहाँ तक जाते जाते 7-8 रह जाते हैं या 5 रह जाते हैं। नहीं इंशाल्लाह ये 6-8वें तक कितना ही जाएंगे इंशाल्लाह, मेहनत करते रहेंगे तो। माशाल्लाह क्लास में अच्छे तलबा व तालिबात हो ना तो फिर क्लास में वो साथियों को जोड़ के रखते हैं। हाँ, कोई अगर गायब भी होता है तो उसको भी ले आते हैं साथ। जी आज फिर शुरू करें कुछ। जी शेख बिस्मिल्लाह उस्ताद, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सूरत ज़ुमर मक्किया, आपका निसाब सूरह ज़ुमर से है सूरह हदीद तक। ज़ुमर ये ज़ुमरत उनकी जमा है, ग्रोह को कहते हैं, जमात को कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। तंज़ील नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंज़ीलन। तंज़ीलुल किताबी, इस किताब का उतारना, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से है, अल अज़ीज़, जो खूब गालिब या सब पर गालिब, अल हकीम, कमाल हिकमत वाला है। इस किताब को अल्लाह की तरफ से उतारा गया है जो हर चीज पर गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। शेख मोहतरम ये यूट्यूब पे लाइव नहीं जा रही। मोहतरम भाई इसका ना मसला है, मैं इंशाल्लाह ना ये कल सही करवाऊंगा शेख साहब से। लाइव का कोई मसला आ रहा है, मैंने कोशिश की है पिछली क्लास में भी ने, कोई पासवर्ड वगैरह इसके अंदर सही नहीं डाल रहा। वो शेख साहब से पूछ के फिर इंशाल्लाह आइंदा फिर मैं कल जो है ना ये लाइव कर लेंगे, ठीक है। इस किताब को अल्लाह की तरफ से उतारा गया है जो खूब गालिब कमाल हिकमत वाला है। इस किताब, ये इस तर्जुमा मैंने किसका किया है शहबाज भाई? उस्ताद मोहतरम वो महजूफ है, हाज़र है। सही जी। अब्दुल मनान भाई? जी उस्ताद मोहतरम, क्या पूछा आपने सवाल? इस किताब का ये मैंने तर्जुमा किसका किया है? इस किताब, उस्ताद मोहतरम अल का। माशाल्लाह, इस बारकल्लाह किताब फीक। सिस्टर खदीजा का जवाब सही है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं जी इफ़त दिया है। फातिमा नाम है मेरा, फातिमा नरीन। सर अगर आप किसी और से पूछ रहे हो उनको ना आ रहा हो तो हम बोल सकते हैं? वैसे बेहतर तो ये है कि जो जिससे पूछा जाए वो बताए। ओके ओके सर, मैं नहीं बोली थी, वो एक और मैम। यानी आपको भी मालूम था? जी जी मुझे मालूम था, मैंने हाथ रेज किया था। मेरा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे माशाल्लाह। ये अलिफ लाम अहद का है। आपने ना अलिफ लाम की इक़साम पढ़ी होगी ना, अलिफ लाम गेम्स का, इस्तिग़राक़ का, अहद ज़हनी का, अहद खारजी का। सही है, तो चूंकि बात कुरान की हो रही है ना, तो अल्लाह फरमाते इस किताब का उतारना ये अल्लाह की तरफ से है जो सब पर गालिब है। ये जो अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात है ना, इनके अंदर दवाम भी है और मुबालगा भी है। ये शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने एक जगह पर लिखा है कि इनमें कसरत है, मुबालगा भी है और दवाम भी है। चूंकि कुफार की तरफ से एतराज़ था कि ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर लिया है, हम यक़ूलून तक़व्वला, या वो कहते थे ये शायर का कलाम है, ये काहिन का कलाम है। वमा हुआ बिक़ौलि शायर वला बिक़ौलि काहिन। तो उनके रद्द के तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये किताब, इस किताब को अल्लाह की तरफ से उतारा गया जो सब पर गालिब है, तो उसका कलाम जो है वो भी सब पे गालिब है। मुलूकुल कलामी कलामुल मुलूक, बादशाहों का जो कलाम होता है ना,
وہ कलाम का भी बादशाह होता है। इसको हकीकी ना, इसको मामूली ना लें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और उस कलाम का कोई मुकाबला नहीं। हकीम यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमाल हिकमत वाले हैं, तो उसकी कलाम भी हिकमत से खाली नहीं है। और जिस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी समझ हो, शऊर हो और उसका हिकमत से कुछ ना कुछ वास्ता हो, तो वो कुरान के अहकामात को पढ़कर ज़रूर कबूल करेगा, उससे इनहिराफ नहीं बरतेगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कोई हिकमत वगैरह है या दनाई है, उसमें कोई अकल से पैदल आरी शख्स ही इससे इनकार कर सकता है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़, बेशक हमने आपकी तरफ किताब को हक के साथ उतारा है। फ़अब्दिल्लाह, बस तू अल्लाह की इबादत कर, मुखलिसन लहुद्दीन, इस तरह के तू उसके लिए दीन को मुकम्मल तौर पर खालिस करने वाला हो। हमने आपकी तरफ किताब को हक के साथ उतारा है। हक वो चीज़ होती है जो बिल्कुल सही हो, सही बाकी के मुताबिक हो, उसके अंदर कोई झोल ना हो, कोई झोल ना हो। कुरान के अहकाम हक हैं, इसके अंदर थोड़ी वो भी कोई शक नहीं, कोई इसके अंदर झोल झकाव नहीं। लिहाजा अल्लाह की इबादत करो, इस तरह के दीन को उसके लिए खालिस करने दो। इस इबारत का मतलब ये है कि जो बादशाहों का कलाम होता है ना, बादशाह जो बात करते हैं या जो हकीम बात करते हैं, तो वो कलामों के अंदर वो बात भी कलाम का सरदार बन जाती है। यानी कहते हैं ना, बड़ों की बातें बड़ी होती हैं, ये मतलब है। जी, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, अद्दीनुल खालिस, खालिस तौर पर मुकम्मल दीन। दीन सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के लिए हक है। वल्लदीन इत्तखज़ू मिन दूनी औलिया, और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा हिमायती बना लिए। मा नअबुदुहुम, वो क्या कहते हैं, हम नहीं इनकी इबादत करते, इनकी पूजा करते, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, मगर इसलिए ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। ज़ुल्फ़ा अच्छी तरह करीब करना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यहकुमु, फैसला करते हैं, बैनहुम, इनके दरमियान, फीमा हुम फीही यख्तलिफून, उस चीज़ में जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ में ये इख्तिलाफ कर रहे हैं, ज़रूर यानी फैसला करेंगे कि क़यामत के दिन। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी, नहीं हिदायत देता, नहीं तौफीक देता, मन हुआ काज़िबुन कफ़ार, उसको जो बहुत झूठा हो और बहुत नाशुक्रा हो। फ़अब्दिल्लाह मुखलिसन, ये मुखलिसन मौसूफ क्यों है सिस्टर हुमा, सिस्टर हुमा? मफूल भी है, मफूल किसका भी किसका? फ़अब्दिल्लाह, मफूल बिही, आप कैसे आपने कहा है मफूल बिही किसे कहते हैं? जिस पर मतलब काम किया गया हो। तो इस पर काम वाक़ई हुआ है। मुखलिसन,
खालिस खालिस जो है अल्लाह ताला की इबादत। ये वाक़ई हुआ है या ये हालत है? नहीं, हालत है, मुखलिसन हालत, सॉरी, जी हालत है, शहबाज भाई, हाल है, जी हाल। सादा मोहतरम ये हाल बन गया किससे? वाकुदुल्लाह बिस्मिल्लाह अंता अंता का हाल बन रहा है। किससे? अंता ज़मीर से। फाब जी हाँ, जी जी। आप कहें ज़मीर मुस्ततर से हाल है। बारकल्लाहु फीक, माशाअल्लाह। अद्दीना, ये क्यों मंसूब है सिस्टर इफ़त? ये मतलब मफूल है बंदा। किसका? ये अब जो है ना फाबुदिल्ला, मतलब ये इसका मतलब फाबुद का है, यानी तू इबादत कर दीन की। हाँ, अफवन। जी नासिर या नासिर। ये मुखलिसन के अंदर इसमें फाइल है, उसका इसमें ये मफूल बिह। माशाअल्लाह, अहसन। ये मुखलिसन का मफूल भी है। मुखलिसन का क्या है? मफूल भी है। जी अब्दुल मनान भाई, मुखलिसन क्या है? यानी ये फेल है, ये मफूल बन रहा है तो ये फेल है। क्या सी है ये अब्दुल मनान भाई? अब्दुल मनान भाई, आवाज आ रही है? जी सिस्टर फाहिमा। जी सर जी, ये इस्मुल फाइल का सीगा है, शुबा फेल है, इसलिए इससे अदीना मफूल बनेगा, मफूल बिही। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। जज़ाकल्लाह सर जी। इबादत के अंदर इखलास जरूरी है। इखलास अगर ना हो, रिया आ जाए तो वो अमल ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आपने अल्लाह के लिए दीन को, मुकम्मल इबादत को खालिस होकर करना। सारा दीन ही अल्लाह के लिए है, सारी इबादत अल्लाह ही का हक है। जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, जिन्होंने हिमायती बना लिए औलिया वलियुन की जमा, और वालिया यली और मौलन और औलिया, जिससे दिली वबस्तगी हो। तो एक शिरक करने वाले को अपने बुजुर्ग के साथ एक दिली मोहब्बत होती है, एक दिली मिलान होता है, और एक मोमिन की भी अल्लाह के साथ जो मोहब्बत होती है वो दिली होती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तो जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना हिमायती, मददगार, मुश्किल कुशा बना लिया है, वो उनकी इस इबादत पर दलील ये देते हैं, नहीं वो इनकी इबादत करते मगर ये कहकर कि वो हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, अच्छी तरह करीब करना। अल्लाह ताला ने उनका ये शुबा जिक्र किया है। जितने शिरक करने वाले हैं सारे यही शुबा पेश करते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ इस शुबे को ख़त्म कर दिया है।
کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے. سارا دین ہی، ساری عبادات ہی اللہ کے لیے، ان میں اللہ کے نیک بندوں کا کوئی حصہ نہیں. آج جو شرک کرتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ، ان کی اللہ کیا سنی جاتی ہے، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں. یہی کہتے ہیں نا، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں. تو وہ بھی یہی کہتے تھے، توحید ربوبیت کو بھی مانتے تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے. لیکن جب الوہیت کا مسئلہ آتا تھا، اللہ کے اسماء و صفات کا مسئلہ آتا تھا، پھر وہ اللہ کا شریک بنا کر بیٹھتے تھے. آج بھی وسیلے کی بحث کے اندر یہ بحث ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ وسیلہ ہمارے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فیصلہ کرے گا اس اختلافی چیز میں. اللہ نے ویسے دلائل تو دے دی ہیں، واضح تو کر دیا کہ مان انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ صرف ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم، یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے ابا و اجداد نے مقرر کر لی ہیں. ان سے اپنی محبتیں، وابستگیاں، نیازمندیاں تم نے مقرر کر لی ہیں، اور تمہارے ذہن میں شیطان نے یہ ایک گمان ڈال دی ہے، ما یتبع اکثرهم الا ظنا، کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی اللہ کیا سنی جاتی ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نہیں موڑ. تو یہ ظاہر ہے جھوٹ ہے اللہ پر بھی اور ان لوگوں پر بھی، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اللہ کی توحید کی ناقدری ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ جھوٹے اور نہ شکرہ، بے حد نہ شکرہ، اس کو ہدایت نہیں دیتے. لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کاذب کفار، بے حد نہ شکرہ. ہدا یہدی، ہدایت ایک تو ہوتا ہے الارشاد یعنی راہ دکھانا، اور ہدایت کا دوسرا معنی ہوتا ہے چلانا، توفیق دینا، یہ دوسرا معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہدایت کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا راہ دکھانا، اور جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی راہ بھی دکھانا اور اس پہ چلانا، توفیق دینا. انک لا تہدی من احببت، پیارے نبی جس سے آپ محبت نہیں کرتے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں پھر کون سی ہدایت ہوگی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، دکھانے والی. جی سسٹر ماہرہ. یعنی توفیق نہیں دے سکتے، ہاں جی، یعنی انہیں توفیق نہیں دے سکتے عمل بدلنے کی. توفیق دینا، بارک اللہ، توفیق. یعنی آپ توفیق نہیں دے سکتے، آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ کا کام ہے شبے کو دور کرنا، حق واضح کرنا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا اس بات کا، ان یتخذ ولدا، کہ اللہ رب العزت اولاد کو مقرر کرے، بنا لے، لاصطفیٰ، تو وہ یقیناً چن لیتا، مما یخلق، ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، ما یشاء، جسے بھی اولاد کے لیے چاہتا چن لیتا. تمہیں اللہ کی اولاد مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کر لیا. اللہ رب العزت نے اگر اولاد بنانی ہوتی تو اللہ خود ہی کر لیتا، تمہاری تو ضرورت ہی نہیں تھی. بہرحال اللہ نے اولاد نہیں بنائی، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور یہاں پر بالخصوص اس سے. واللہ الواحد القہار، اللہ ہی اکیلا ہے اور اللہ ہی زبردست ہے، اللہ ہی غالب ہے. یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، ما نعبدهم الا لیقربونا، اس کو موجودہ دور کے اندر جو شرک کی صورتیں ہیں آپ ان پر اپنے انداز میں لاگو کر سکتے ہیں، اور آپ اس چیز کو جانتے ہوں گے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمینوں، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتے ہیں. وسخر الشمس والقمر، قمر، اس نے سورج اور چاند کو مطیع کیا. کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چیز ایک مقررہ مدت تک اپنے مدار میں چل رہی ہے.
अला खबरदार, वल अजीजुल गफ्फार, वही वो गालिब बख्शने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम का कोई मुकाबला नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का कोई मुकाबला नहीं। और ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने काफिरों को, फासिकों को मोहलत दी हुई है, और अगर कोई अल्लाह से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला भी है। खलक़ समावाती, समावाती मजरूर क्यों है सिस्टर राबिया? सर ये मुजाफिल है। ये मुजाफिल है किसका? आसमानों का पैदा करने वाला, खालक समावाती। नहीं सर, ये मफूल है, खलक का फेल फाइल और समावात। ये आपने ही बताना है। नहीं सर, ये मुजाफिल है ही पन में। इसका मुजाफ कौन है? खलक, खलका इस समय फेल है, हरफ है। सर फेल है, सॉरी सर। चलें आप सोच लें, कोई बात नहीं। जी खलक का फेल फाइल समावात मफूल था सर उसका। जी सिस्टर फातिमा, जी ये मजरूर है। का फेल है, समावाती जो है ना मफूल भी ही है, और मफूल भी की जो सी नस्बी हालत है ना वो जमा मुन्नस सालिम है, तो इसकी नस्बी हालत जो सी है वो ता के साथ आई है। जी माशाल्लाह, बारकाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत। ये मजरूर नहीं है, ये मंसूब है। हाँ, मैंने मजरूर कह दिया तो शायद मेरी मुगालते से आपको मुगालता लग गया। सिस्टर ने सही जवाब दिया, ये मंसूब है, और यहाँ नियाती इरादा यानी कसरा के साथ, नस्बी अलग कसरा के साथ, जम मुन्नस सालिम।